کہا جاتا ہے کہ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے، اور پھر اس میں آپ کنٹروورسی کو شامل کر دیں تو انسٹنٹ وائرل کنٹینٹ تیار۔ اسی طرح یہ ریئلٹی شوز بھی نہ صرف تفریح کا ذریعہ ہوتے ہیں بلکہ یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ویور کس قسم کی تفریح کی طرف راغب ہیں۔ ریئلٹی شوز کی بڑھتی ہوئی مقبولیت نے تفریح کے ایک نئے دور کا آغاز کیا ہے، جس نے اسکرپٹڈ، ان اسکرپٹڈ ڈرامے اور ریئل لائف کے تماشے سے گلوبل آڈینس کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ آج کروڑوں لوگ بگ باس دیکھتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ تو ایک ہارم لیس انٹرٹینمنٹ ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اس سے ان کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ ریئلٹی شوز آپ کے دماغ سے کس طرح کھیل رہے ہیں اور آپ کی کمزوریوں کو کس طرح ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں۔ آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے، کیا پرابلمٹک ہے اس شو کے کانسیپٹ میں، کیا یہ اسکرپٹڈ ہے، اور کیوں اس طرح کے شوز آپ کو بالکل نہیں دیکھنے چاہیے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی فیملی ممبر بگ باس دیکھتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ آپ کے لیے بالکل فری ہے، لیکن اس سے ہماری بہت ہیلپ ہوتی ہے۔ بگ باس انڈیا کا سب سے پاپولر ریئلٹی شو ہے، اتنا پاپولر کہ اس کے 17 سیزن مکمل ہو چکے ہیں اور 18واں سیزن آن ایئر ہے۔ اس کے تیلگو، مراٹھی، ملیالم، تامل ورژن بنائے گئے ہیں۔ شروع سے ہی بگ باس اپنی سنسنی خیز کہانیوں، کنٹروورشل کنٹینٹ اور گلیمر کے لیے جانا جاتا ہے۔ بگ باس کا فارمیٹ نیا نہیں ہے، یہ شو بگ برادر کا انڈین ورژن ہے، وہی بگ برادر جس نے اینڈریو ٹیڈ جیسے عالمی شہرت یافتہ لوگوں کو بنایا۔ بگ باس خاص طور پر اپنے منفرد نوعیت اور کنٹروورشل کنٹینٹ کی وجہ سے ایک کلچرل فینومینا بن چکا ہے۔ یہ شو ویورز کو مختلف پرسنالٹیز، کلچرز اور ہیومن بیہیویئر کے ریفلیکشن دیکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ شو کا فارمیٹ تو آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہوگا، لیکن جنہوں نے اسے نہیں دیکھا انہیں بتاتے چلیں کہ اس پروگرام میں پارٹیسپینٹ کو ایک محدود اور کنٹرول شدہ ماحول میں رکھا جاتا ہے، جہاں انہیں مختلف چیلنجز اور ٹاسک کے ذریعے اپنی جگہ برقرار رکھنی ہوتی ہے۔ ویورز کے لیے سب سے زیادہ دلچسپ بات پارٹیسپینٹ کے کانفلکٹ، ریلیشن شپ اور جذباتی لمحات ہوتے ہیں، جو شو کو ڈرامیٹک اور انٹرٹیننگ بناتے ہیں۔ یہ شو نہ صرف تفریح کا ذریعہ ہے بلکہ سوشل میڈیا پر ڈسکشن، میمز اور ٹرینڈز کا بھی ایک اہم حصہ ہے، جو اس کی مقبولیت کا ایک اور سبب ہے۔ اس شو میں شامل کنٹروورسی، ولگیرٹی، باڈی شیمنگ اور پرسنل لائف کی نمائش سب TRP بڑھانے کے حربے ہیں، لیکن یہ ویورز اور پارٹیسپینٹ دونوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ 1984 میں ایک مصنف جارج آرویل نے ایک افسانوی ناول شائع کیا جسے 1984 کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب ڈکٹیٹر ڈیسٹوپین حکومت کے بارے میں بات کرتی ہے، جس کی قیادت ایک نامعلوم شخص کرتا ہے جسے بگ برادر کہا جاتا ہے۔ سال 1999 میں ہالینڈ میں ایک ڈائریکٹر نے 1984 کی کتاب سے متاثر ہو کر ایک ٹی وی شو شروع کیا۔ اس شو کا کانسیپٹ کچھ لوگوں کو ایک گھر میں مستقل نگرانی میں رکھنا اور بگ برادر کے حکم کی تعمیل کرنا تھا۔ اس شو کو مقبولیت حاصل ہوئی اور بہت سے دوسرے ممالک جیسے امریکہ، کینیڈا، میکسیکو، برازیل، ارجنٹینا، آسٹریلیا اور انڈیا سمیت کئی ممالک نے اس شو کو کاپی کیا۔ یہ شو کتاب 1984 کے بالکل برعکس ہے۔ اس شو میں وہ سیڈزم اور وائرزم جیسی منفی عادتوں کو فروغ دیتے ہیں۔ سیڈزم کا مطلب دوسروں کے درد، تکلیف اور ذلت سے خوشی حاصل کرنے کا رجحان، دوسروں کو تکلیف دے کر لطف اندوز ہونا اور انہیں تکلیف دینا۔ سیڈزم زیادہ تر سائیکوپیتھس اور مرڈر میں ہوتا ہے، وہ دوسروں کو مارنے اور تکلیف پہنچا کر لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن سیڈزم کی کم انتہا کو روزمرہ سیڈزم کا نام دیا گیا ہے۔ غنڈہ گردی کرنے والے اور لوگوں کو سڑک پر لڑتے دیکھنا روزمرہ کی اداسی کی مثالیں ہیں۔ سڑک پر لوگ اس لڑائی کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس لڑائی کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ جبکہ بگ باس میں لوگ ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں، دوسروں کے ذاتی معاملات کو لیک کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس ریئلٹی شو میں ہم پارٹیسپینٹ کو فزیکل فائٹس میں دیکھتے ہیں، جیسے دوسرے پارٹیسپینٹ کے چہرے پہ مرچ پاؤڈر لگانا۔ ریئلٹی شو میں ایسے عناصر بہت نمایاں ہوتے ہیں جو اخلاقی حدود کو پامال کرتے ہیں، اور یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے۔ دوسروں کے سامنے جذباتی ہونا یا رونا انسانی فطرت ہے، لیکن ایسے شوز میں اسے شرمندگی یا کمزوری کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔
अक्सर जब पार्टिसिपेंट दूसरों के सामने रोते हैं तो वो भूल जाते हैं कि वो ज़ेरे निगरानी हैं और पूरी कौम इनको तस्लील और रोते हुए देख रही है। जब पार्टिसिपेंट किसी शो में शामिल होते हैं तो वो शायद इस दबाव या शराइत का अंदाज़ा नहीं लगा पाते जो इन पर नफ्सियाती तौर पर डाल सकती हैं। एक और एंगल जो बिग बॉस को इतना पॉपुलर बनाता है वो वॉयरिज्म है। दूसरों के ज़ाती मसाइल में मुदाखलत करना और इससे खुशी हासिल करना। वॉयरिज्म की मिसालें दूसरे लोगों की फ़ाइट वीडियोस, टॉक्सिक रिलेशनशिप और बॉक्सिंग फाइट्स देखना है। बज़ाहिर गैर स्क्रिप्टेड और रियलिटी पर मबनी दिखाए जाने वाले इस शो के बारे में कई बार दावे किए गए हैं कि इसके झगड़े, रोमांस और कंट्रोवर्सी अक्सर पहले से मंसूबाबंदी के तहत होते हैं। शो में पार्टिसिपेंट करने वाले बास प्रीवियस कंटेस्टेंट ने भी एतराफ़ किया है कि इन्हें ख़ास किरदार अदा करने के लिए इशारे दिए गए। शो में बहुत से लम्हात और काम प्री प्लान्ड होते हैं ताकि ड्रामा क्रिएट किया जा सके। एडिटिंग और कैमरा एंगल के ज़रिए व्यूवर्स को वो दिखाया जाता है जो शो के प्रोड्यूसर्स एक्चुअल में दिखाना चाहते हैं। शो के दौरान पार्टिसिपेंट को महदूद जगह में कैद रखा जाता है जिससे वो सीवियर डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। कुछ पार्टिसिपेंट ने बाहर आकर दावा किया कि इन्हें मसनूई तनाज़ात में धकेला गया ताकि रेटिंग बढ़ाई जा सके। शो अक्सर गैर इखलाकी मवाद को फ़रोग़ देने के लिए तनकीद का निशाना बनता है। इस पर इल्ज़ाम लगता है कि ये नौजवान नस्ल पर मनफी असर डाल सकता है, ख़ास तौर पर इन झगड़ों और गैर महज़्ज़ब ज़बान के ज़रिए जो तफरीह के नाम पर दिखाई जाती हैं। इस शो में टोटल 98 कैमरे हैं, कुछ छुपे हुए हैं और कुछ सामने हैं। इन कैमरों के ज़रिए पार्टिसिपेंट को 24/7 देखा जाता है और टीवी पर टेलीकास्ट किया जाता है। पार्टिसिपेंट ज़ाती तौर पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनकी हर वक्त निगरानी की जाती है। इस शो में कोई पर्सनल स्पेस नहीं है क्योंकि आपको 24/7 देखा जाता है। ये शो इस तरह माहौल बनाता है कि पार्टिसिपेंट हमेशा एक दूसरे की ग़ीबत करते हैं और फिर इसे टीवी पर पेश किया जाता है। बिग बॉस शो में ऐसे सेटअप होते हैं जिसकी वजह से पार्टिसिपेंट के दरमियान बहस होती है और वो झगड़ा शुरू कर देते हैं। ऐसे व्यूवर्स बिग बॉस के घर में होने वाली बहसों को देखकर खुश होते हैं। बहुत से मशहूर लोग जो बिग बॉस में आए थे उन्होंने कहा कि इन्हें इस शो से इसलिए जल्दी भेज दिया गया था क्योंकि इनके पास टीवी शो में शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं था। एक और माजी के कॉम्पिटिटर ने कहा कि इसने शो के साथ पहले से एग्रीमेंट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो 6 हफ्तों के बाद घर से बाहर भेज देंगे। रियलिटी टीवी शोज़ के अंदर रेटिंग्स बढ़ाने के लिए अक्सर ड्रामा, कंट्रोवर्सीज और जज्बाती तनाज़े पैदा किए जाते हैं। इस किस्म के शोज़ का बुनियादी मकसद व्यूवर्स की तवज्जो खींचना और इन्हें शो से जोड़े रखना होता है, चाहे वो हकीकी हो या मसनूई। प्रोड्यूसर्स अमूमन ऐसे पार्टिसिपेंट को चुनते हैं जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, कंट्रोवर्शियल या जज्बाती तौर पर चार्ज हों। इनकी गुफ्तगू और हरकत को इस अंदाज में पेश किया जाता है कि व्यूवर का तजस्सुस बढ़ता जाए। हकीकी इंसानी जज्बात या तजर्बात को अक्सर स्क्रिप्टेड वाक़यात या एडिटिंग के ज़रिए तब्दील किया जाता है। मकसद ये होता है कि हर किस्त में ऐसा कुछ हो जो ख़बरों और सोशल मीडिया पर वायरल हो। व्यूवर्स की दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए प्रोड्यूसर झगड़ों, साजिशों या जज्बाती मनाजिर को ज़्यादा नुमाया करते हैं जो अक्सर रियल नहीं बल्कि स्क्रिप्टेड होते हैं या बढ़ा चढ़ा कर दिखाए जाते हैं। ये रुझान व्यूवर्स पर असरअंदाज होता है और जो लोग इन शोज़ से मुतासिर होते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कंट्रोवर्सीज़ और मनफी रवैयों को अपनाने लगते हैं। अगर हम इन मनफी रवैयों को मामूल बनाते रहे तो एक पूरी नस्ल मुतासिर हो सकती है। इसलिए इस तरह के शोज़ को देखने से गुरेज करें। इस तरह के शोज़ व्यूवर्स को गलत मिसालें फराहम करते हैं, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को जो इन रवैयों को हकीकत समझ बैठते हैं और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनका इतलाक़ करते हैं। इन रियलिटी शोज़ का बुनियादी मकसद रेटिंग्स और मुनाफा हासिल करना है। इसके लिए वो व्यूवर्स की कमज़ोरियों को एक्सप्लॉइट करते हैं और इनकी तवज्जो हासिल करने के लिए हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इखलाकी हो या गैर इखलाकी। नाज़रीन को इन शोज़ के असरात के बारे में सोचना चाहिए और ये समझना चाहिए क्या इनका वक्त और तवज्जो ऐसे कंटेंट पर सर्व करना फ़ायदेमंद है। लोगों को लड़ते झगड़ते देखना आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब करता है। दूसरों की लड़ाई को रोकने के बजाय इससे लुत्फ़अंदोज़ होने में कोई भलाई नहीं है। इसे देखना सिर्फ वक्त का ज़िया है। लिहाजा बराए मेहरबानी ऐसे शोज़ देखना बंद कर दें जो सैडिज़म और वॉयरिज़म को फ़रोग़ देते हैं। ऐसे शोज़ की कामयाबी व्यूवर्स की दिलचस्पी और इनके देखने के आदत पर मुनहसर है।
اگر لوگ شعوری طور پر ایسی سنسنی خیزی کو نظر انداز کریں تو ممکن ہے کہ پروڈیوسرز کو اپنی اسٹریٹجی بدلنی پڑے، لیکن جب تک یہ پروفیٹیبل ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بگ باس انٹرٹینمنٹ فراہم کرتا ہے، لیکن اگر ہم سمجھ جائیں کہ یہ صرف انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے اور حقیقت سے دور ہے تو ہم اس کے منفی اثرات سے بچ سکتے ہیں، لیکن اس کی ڈارک ریئلٹی پر نظر ڈالنا بھی ضروری ہے تاکہ ویورز کو شعوری طور پر یہ سمجھ آئے کہ شو کے پیچھے کیا چل رہا ہے۔ یہ نہ صرف انٹرٹینمنٹ بلکہ سوشل اور مورل ویلیوز کے لحاظ سے بھی غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔